जी आए ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕੀਵਰਡਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ get ready with your notebook and pen and keep pausing the video as and when required and keep noting down the important things. So आओ शुरू करिए। Okay, पहली term is flora. What is the meaning of flora? The plants found in a particular some area are known as flora. किसी खास इलाके ਦੇ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਸਾਲ, ਟੀਕ, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर दी फ्लोरा ऑफ दी पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। है उस इलाके च पाए जाते हैं। सो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि these trees, these plants are the flora of that area. So flora is a collective term used for vegetation of a particular area. ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ fauna, दूसरा हैगा the animals found in a particular area are called fauna. For example chinkara, blue bull, barking deer, cheetal, leopard, wild dog, wolf etc. are the fauna of the Pachmari Biosphere Reserve. ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰਾ ਅਤੇ ਫੌਨਾ ਯੂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੁਗੈਦਰ। ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆਸ, ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ ਆਫ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ all the vegetation of that area and all the animal world of that area. ठीक है, so flora is a collective term for plants and fauna is the collective term of animals for a given particular area. आगे चलिए, अगला है बच्चों species, a group whose members are capable of interbreeding is termed as species. जिवें human species, species of snakes, species of ants, species of dogs which can interbreed, मतलब कि mating हो सकती है and they can produce offspring. ठीक है, so this means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. Members of a species have common attributes and characteristics. जेडे member ने maybe they look different और थोड़ा बहुत फर्क है, पर all the members of a particular species will have some common attributes and characteristics. ठीक है, जिदा if we take, there may be so many species of ants, but all the species of ants will have some common attributes and characteristics. ठीक है, आगे चलिए। ਹੁਣ आ गया एंडेमिक स्पीशीज। पहले सी स्पीशीज, नाउ इज एंडेमिक स्पीशीज। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area are known as endemic species. मतलब कि the species found in a particular area, those species may be of plants or those species may be of animals, but they are found only in that particular area, they are not found anywhere else, then those species are known as endemic species. So they are not naturally found anywhere else. Naturally मतलब कि by nature they are not found there. हाँ तुसी एक चुक के ले जाओ ते zoo विच रख दो, that is a different story, but by nature if they are found only in one particular area, then we say that these are endemic species. A particular type of animal or a plant may be endemic to a zone. ठीक है, a state
और अ कंट्री, हो सकता है कि दैट प्लांट और दैट एनिमल इज एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर small area zone or a larger area which is a state or even a country. ठीक है, for example sal and wild mango are the endemic flora means plants, ठीक है, of the Panchmari biosphere reserve. It means sal and wild mango are not found anywhere else. They among animals bison or bison, Indian giant squirrel, किरली ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੈਰੀ ਕਾਟੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਸਕੁਐਰਲ ਐਂਡ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਰਲ ਆਰ ਐਂਡੇਮਿਕ ਫੌਨਾ ਆਫ ਦਿਸ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ देयर हैबिटेट, ਹੁਣ ਐਂਡੇਮਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫ दैट हैबिटेट or their place of shelter and growing up is destroyed, the destruction of their habitat, increasing human population, because when the human population increases it starts intruding into that habitat. They start cutting the forests, they start cutting the trees and start encroaching upon their land. So increasing human population and introduction of new species, ਉਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ, it may be disturbed and it may also cause a danger to their existence. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ endemic ਜਿਹੜੇ species ਹੈ they should be preserved the way they are. Their natural habitation should not be disturbed by external influences. ठीक है, आओ आगे चलिए। Endangered species, endangered means species which are under danger. Species which are facing the danger of extinction, extinction ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਖਾਤਮਾ, मतलब they disappear from the face of the earth, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ extinct means they used to be here but now they are not here, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, that is known as extinction. The dinosaurs are now extinct, we do not see dinosaurs nowadays. ठीक है, इसी तरह many species are facing this danger of extinction. ठीक है, species which are facing the danger of extinction are termed as endangered species. They are in danger. That means if we do not take corrective measures, if we do not mend our ways, these species are going to disappear from the face of the earth after few years. ठीक है, this happens when the number of a certain type of animal group drops to worryingly low levels, मतलब कि चिंताजनक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ, then we say that these species are endangered species. Survival of some animals has become difficult because of disturbances caused by people in their natural habitat, because we interfere. ठीक है, so because we interfere in their habitation, so their survival is becoming difficult. And further, small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। At times we kill snakes. ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, but you know all snakes are not poisonous. Only 10% of snakes are poisonous in India, and these snakes are very friendly to us. They are friends of farmers. ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ because they eat snakes. ਜਿਹੜੇ snakes they eat rats. ਜਿਹੜੇ rat ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਨੇ, rodents ਹੈਗੇ ਨੇ, they destroy our crops. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ snakes ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਕਿਲ ਸਨੇਕਸ, ਵੀ ਕਿਲ ਫਰੋਗਸ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੋਗਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਜ਼ਰਡਸ, ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ,
ਕੀੜੇ ਕਾਡੇ ਭਵੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਿਜ਼ਰਡਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਟਸ, ਔਲਸ, ਰੁਥਲੈਸਲੀ ਮੈਨੇ ਮਰਸੀਲੈਸਲੀ, ਬੇਲਾਮਲੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਨੇਕ, ਇਹ ਸੱਪ, ਇਹ ਡੱਡੂ, ਇਹ ਕਿਰਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਪਲੇ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਕਿਲਿੰਗ ਦੈਮ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਰਮ ਆਵਰ ਸੈਲਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਡੇਂਗੂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਰੀਬ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਦ ਮੱਛਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਫਾਰਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਵੈਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵੈਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੜੀ ਨੇ। ਦੇ ਫਾਰਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਫੂਡ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰਬਡ, ਦੈਟ ਫੂਡ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਡਿਸਰਪਟਡ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕਿਲ ਥੀਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, we should not kill these animals because they are our friends, they play a very important role in maintaining the balance of the ecosystem, ठीक है। आओ आगे चलिए। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a system formed by ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਆਣਾ ਸੀ, ਬਾਏ by, a system formed by the interaction of a community of organisms with their physical environment is called an ecosystem। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਸੋ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਅਮੰਗ ਆਵਰ ਸੈਲਸ ਆਲਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ, ਆਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਆਲ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਆਈ, ਵਿਚ ਆਰ ਓਨਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਥਰੂ ਅ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦੀ ਏਰੀਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਸੋਇਲ, ਰਿਵਰ, ਡੈਲਟਾਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਬॉडीज़, ठीक है। सो दे ऑल फॉर्म एन इकोसिस्टम। आगे चलिए। रेड डाटा बुक, what is red data book? Red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants। रेड डाटा बुक बच्चे वो बाकी रेड बने लाल खतरा, ਇਹ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਾਏ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਆਲਸੋ ਮੇਨਟੇਨਸ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਫॉर ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ which keeps records of all the plants, all the animals which are found in India and which are on the verge of getting extinct or which come under the category of endangered species।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਿਜਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਦੀ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding is known as migration। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਈਬੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਫਲਾਈ ਟੂ ਫਾਰ ਅਵੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਹਰ ਸਾਲ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ, ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਿਸ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਫਲਾਈ ਫॉर ਲੇਇੰਗ ਐਗਸ, ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਦੀ ਵੈਦਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਇਨਹੋਸਪੀਟੇਬਲ, ਇਨਹੋਸਪੀਟੇਬਲ ਮੈਨੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਡਸ ਹੂ ਕਵਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਟੂ ਰੀਚ ਅਨਦਰ ਲੈਂਡ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਪੇਪਰ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਸੇਵਿੰਗ ਟਰੀਜ਼। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੀਏ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਜ਼ 17 ਫੁੱਲੀ ਗਰੋਨ ਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ 1 ਟਨ ਆਫ ਪੇਪਰ। ਬੱਚੋ, 1 ਟਨ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 1 ਟਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? 1000 ਕਿਲੋ। 1000 ਕਿਲੋ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? 17 ਪੂਰੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਫੁੱਲੀ ਗਰੋਨ, ਪੂਰੇ ਪੇੜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 17 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 17 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 1000 ਕਿਲੋ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਸਾਈਕਲਡ 5 to 7 ਟਾਈਮਸ ਫॉर ਯੂਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ 5-7 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਰੱਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੇਵ, ਰੀਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪੇਪਰ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਾ ਲਵੋ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖੋ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ ਦਿਸ ਵੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸੇਵ ਟਰੀਜ਼ ਬਟ ਆਲਸੋ ਸੇਵ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨੀਡਿਡ ਫॉर ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੇਪਰ। ਬੱਚਿਓ, ਪੇੜ ਤੇ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਸੇਵ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਬਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਐਂਡ energy which would have been needed for manufacturing that paper, ठीक है। The amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced।
ਤੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ if we reuse paper, if we recycle paper, we reduce the frequency of manufacturing the papers. When we reduce the frequency of manufacturing papers, we save water, we save energy, and we also reduce the consumption of harmful chemicals. ठीक है, सो इस तरह सानू एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की आदत पानी चाहिए है। हुण आ गया बच्चों रीफॉरेस्टेशन। एक हैगा सी बच्चों डीफॉरेस्टेशन, जिहड़ा पहले असी वॉल्यूम च पढ़िया पहले भाग विच, हुण हैगा रीफॉरेस्टेशन। सो रीफॉरेस्टेशन इज़ द रिवर्स ऑफ डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन मतलब कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। सो रीफॉरेस्टेशन मीन्स रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि मुड़ के जंगल नू आबाद करना। ठीक है, सो रीस्टोरेशन ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स by planting new trees is termed as reforestation. Restoration मैंने होंदा रीजनरेशन, मुड़ के वो जंगल ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਪੇੜ ਲਗਾਣੇ। by planting new trees, restoration of the destroyed forests is known as reforestation. फिर कि this is the only solution to the problem of deforestation. So deforestation ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ solution ਹੈ कि ਅਸੀਂ reforestation करिए। The planted trees, पर करन लगे ख्याल की रखना है, the planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. उस जंगल विच जिस किस्म के पेड़ नेटिव पेड़ ने, नेटिव पौधे ने, जिद्दां दे पौधे उस इलाके दे सिगे, स्पीशीज सिगे, सानू उसी किस्म के ही पौधे लगाने चाहिए ने, दूजी नस्ल के नहीं लगाने चाहिए, वरना फिर इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। बिकॉज द प्लांट्स इंटरैक्ट विद द सॉयल, सॉयल की प्रॉपर्टीज़ और प्लांट की टाइप, यह सारिਆਂ ਦਾ आपस ਵਿੱਚ रिलेशन है। सो वी शुड प्लांट ओनली दोज ट्रीज विच आर ऑफ द सेम स्पीशीज विच आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी एटलीस्ट द सेम एज द फेल्ड ट्रीज। ਜਿਹੜੇ पेड़ लगाए जाने ने उन्हां दी गिनती घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ पेड़ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ पेड़ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, फेल्ड मैंने कट ट्रीज। ठीक है, रीफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नैचुरली आल्सो। रीफॉरेस्टेशन आपे भी हो जाती है, किस तरह? इफ द डीफॉरेस्टेड एरिया इज़ लैफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, असी हुण फिर बाकी जिहड़ी गलती की है असी छेड़खानी बंद कर दईए कि हुण असी उस जंगल च नहीं जाना, ना उत्थे कुछ कट्टना है ना कुछ नहीं करना, फिर आपे बारिश हो के पेड़ों तो बी डिग के आप ही बूटे लगने शुरू हो जाते हैं। सो इफ द डीफॉरेस्टेड एरिया इज़ लैफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब मैंने उन्होंने छेड़खानी ना करिए, इट री एस्टैबलिशेज इट सैल्फ, यह अपने आप को मुड़ के अपने पैरों पर खड़ा कर लेंदा है, फॉरेस्ट आप ही रीजनरेट हो जाता है। इन नैचुरल रीफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ। our the only role to play is that do not go there, do not disturb that area, बस ਉਹਨੂੰ कुछ ना करो। यही सब तो वड्डी सेवा हैगी है साडी कुदरत की। ਅਸੀਂ जिन्नी कुदरत ਨਾਲ छेड़खानी करते हैं ਅਸੀਂ कुदरत ਦਾ उल्टा नुकसान ही करते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ वन वे ऑफ रीफॉरेस्टेशन विच इज़ नोन एज नैचुरल रीफॉरेस्टेशन। अगे देखिए बच्चों, फॉरेस्ट का की फायदा सानू, वाई वी शुड डू इट। दी फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, सानू बड़ा कुछ देंदे ने, सच एज मैनी वुडन आइटम्स, लकड़ दीयां किन्नियां बड़ियां चीज़ां तुसीं घर च देखो यूज़ करते हैं आपां, प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। वी आल्सो गैट गम, गूंद जिहड़ी है वो भी पेड़ां तो आंदी है। मैनी ऑयल्स एंड स्पाइसिस, जिहड़े मसाले ने वो भी इधरों ही आंदे ने। फॉडर फॉर एनीमल्स, जानवरां दी खुराक, जानवरां दा चारा। मैडिसिनल प्लांट्स, बड़े दवाइयां वाली बूटियां, एंड हर्ब्स, जड़ी बूटियां, आल्सो कम फ्रॉम दी फॉरेस्ट, यह भी जंगलों तो ही आंदा बच्चों। दी फॉरेस्ट आर लाइक ग्रीन लंग्स, मान लो यह धरती दे हरे फेफड़े ने। जंगल जड़े ना बच्चों की है वो साडे ईकोसिस्टम दे, साडे पूरे धरती दे ग्रह दे की है ने हरे फेफड़े ने। फेफड़े जिदा साडे फेफड़े खराब हो जान ते असीं जी नहीं सकते, तो जे ग्रीन जड़े हरे फेफड़े ने धरती दे, जे असीं इन्हां नूं खराब करांगे तो साडी धरती जिहड़ी खत्म हो जाएगी।
ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈਂਗ ਸਿਸਟਮਸ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਟੂ ਆਵਰ ਫੋਰੈਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੈਮੇਜ ਮੈਨੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੂ ਆਵਰ ਫੋਰੈਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਫ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰੀ ਦੌਲਤ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਥ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਾਲਰ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਚੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚ ਵਿੱਚ, ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਾਹ, ਬੂਟੇ, ਫੁੱਲ, ਪੇੜ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਥ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਥ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੇ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਮਿੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਥ ਟੂ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੈਨ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏਮਡ ਐਟ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਔਰ ਨੀਅਰ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਆਵਰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਵਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ and fulfill these responsibilities
which which we have to carry out towards water, air and soil, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ we can pass it on to our next generation. So ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, with this we come to the end of this video and also to the end of this chapter. So ਇਹ ਦੋ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।